Respected Secretary, beloved Principal of our college, Coordinator of Self-Financing Stream, Head of the Department of Computer Science and Computer Applications, other faculty members from Computer Science and other departments, non-teaching staff members, and my dear students. I am really delighted to be here to see all the seniors welcoming the juniors in a grand way. At the outset, let me congratulate all the seniors for taking the effort of welcoming your juniors into your fold. Many congratulations to you all. I could see the seniors have come in red shirts and uniform. Here this side I couldn't find any, but still I really appreciate you all for that. It's natural, you see, for all of us to welcome the guest who comes home, right? This college is your home for the seniors, and now they are welcoming the juniors. You must take the opportunity to mingle with your seniors. The juniors should take this opportunity to mingle with the seniors and understand and get many help to do your academic work effectively. Not only academic work, they will be able to guide you to take up other opportunities, whatever they have done, and you should take up such opportunities and excel. So that is the very purpose of organizing this welcome function. Because when we studied, ragging was not an offense. So I was ragged by my seniors. And those seniors who ragged me, they are my best friends until they passed out from the college. Why I tell you this is, when they come to an understanding, when they come to know you, they will help you more. So the very purpose of organizing the welcome function is to ensure that the freshers get to know the seniors and the seniors get to know the juniors. I call upon the seniors to guide your juniors in the best possible way. You must treat them as your brothers and sisters, and you should help them to excel more than what your batch what your batch has achieved. Rather, you should help them to get university ranks. You should help them to perform academically much better than what you people were able to do, and you should help them to take part in intercollegiate competitions and other activities. Thereby, they will be able to excel in their academic performances. So with this, I congratulate all the seniors once again for organizing such a nice function, and I welcome all the juniors on your behalf, on behalf of the seniors, and I also congratulate the faculty, the department head and the faculty for making this function a grand one. Wish you all the best and God bless. Thank you. தங்கமகன் என்றும் இளமை ததும்பும் வீரநடை போடும் செயலாளர் அவர்களை தங்கள் உரையை கூற மேடைக்கு அழைக்கிறோம். Respected President and my dear brother Pon Balasubramanian, Principal Dr. A. Venkatesan, Coordinator Dr. Meenakshi Sundaram, Head of the Department of Computer Science Dr. Priya, Director of MCA Program Dr. J. Chitra, other staff members, non-teaching staff members, my dear students. Good morning to you all again. It's a wonderful opportunity for me to be here in front of you on this grand occasion of welcoming ceremony of the juniors by the seniors. Really, நீங்க எல்லாம் வந்து ஸ்கூல்ல இருந்து கல்லூரி வந்திருக்கிறீங்க, ஜூனியர்ஸ் எல்லாம் உங்களை எல்லாம் வரவேற்கிறதுக்காக உங்களுடைய சீனியர்ஸ் இங்கே மிகவும் ஆவலுடன் உங்களுக்காக ஒரு சிறப்பான ஒரு ஏற்பாடை செய்திருக்கிறார்கள். 2 நாள் 3 நாள் 4 நாள் 5 நாள் 6 நாள் 7 நாள் 8 நாள் 9 நாள் 10 நாள் 11 நாள் 12 நாள் 13 நாள் 14 நாள் 15 நாள் 16 நாள் 17 நாள் 18 நாள் 19 நாள் 20 நாள் 21 நாள் 22 நாள் 23 நாள் 24 நாள் 25 நாள் 26 நாள் 27 நாள் 28 நாள் 29 நாள் 30 நாள் 31 நாள் 32 நாள் 33 நாள் 34 நாள் 35 நாள் 36 நாள் 37 நாள் 38 நாள் 39 நாள் 40 நாள் 41 நாள் 42 நாள் 43 நாள் 44 நாள் 45 நாள் 46 நாள் 47 நாள் 48 நாள் 49 நாள் 50 நாள் 51 நாள் 52 நாள் 53 நாள் 54 நாள் 55 நாள் 56 நாள் 57 நாள் 58 நாள் 59 நாள் 60 நாள் 61 நாள் 62 நாள் 63 நாள் 64 நாள் 65 நாள் 66 நாள் 67 நாள் 68 நாள் 69 நாள் 70 நாள் 71
இதை பார்க்கும் பொழுது மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. உங்களுக்கும் இதனால் நல்ல ஒரு உத்வேகம் ஏற்படும் என்ற நம்பிக்கையும் இருக்கிறது. இந்த வரவேற்பின் முக்கிய காரணம் என்னவென்றால், juniors must get to know their seniors and the seniors must get to know their juniors. அதுதான் இதனுடைய முக்கியத்துவம். நீங்கள் உங்கள் சீனியர்ஸை நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும், உங்கள் சீனியர்ஸ் உங்களை நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். வாழ்க்கைங்கிறது ஒரு சக்கரம், எந்த இடத்துல இது எப்படி சுற்றுங்கிறது நம்மளால் சொல்ல முடியாது. நம்ம பக்கத்தில் இருக்க 2 பேரோட மட்டும் பழகி இருந்தால் வாழ்க்கையில் தேவைப்படும் நேரத்தில் உங்களுக்கு உதவி கிடைக்காமல் போய்விடும். அதனால் நெருங்கிய நண்பர்கள், நெருங்கிய தோழிகள் இருவர் இருந்தாலும் மற்ற எல்லா நண்பர்களுடன் வகுப்பறையில் இணக்கமாக பேசி நீங்கள் எல்லாவரையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இது உங்களுக்கு it helps you to develop the personality skills, interpersonal skills and other qualities for interacting with groups. ஸோ அப்படி பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா, நாளைக்கு நீங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு நல்ல வேலைக்கு போகும்போதோ இல்லை எந்த ஒரு கட்டத்திலையோ இந்த ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நிச்சயமாக பயன்படும். உங்களுக்கு அதனால் எந்த ஒரு பாதிப்பும் இருக்காது. நிச்சயமாக நீங்கள் எல்லாம் வாழ்க்கையில் முன்னேறதுக்கு வாய்ப்பாக இருக்கும். இந்த தருணத்தில் ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் மட்டும் உங்கள்கிட்ட வைக்க விரும்புகிறேன். கல்லூரியில் நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு 24 மணி நேரத்தில் மொத்தம் 5 மணி நேரம் தான் கல்லூரி, மீதி 19 மணி நேரம் உங்கள் கையில் இருக்குது. இந்த 19 ஹவர்ஸில் நீங்கள் ப்ரொடக்டிவாக யூஸ் பண்ணணும். காலேஜுக்கு போனோம், படித்தோம், எக்ஸாமினேஷனில் பாஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது மட்டும் இருந்தால் பத்தாது. டிகிரிங்கிறது ஒரு அட்டை மாதிரி, அதை ஜஸ்ட் விசிறிக்க தான் உபயோகமாகுங்கிற நிலைமை இன்றைக்கி வந்துருச்சு. பல நிறுவனங்களில் பார்த்தீங்கன்னாக்க டிகிரியே இல்லாதவங்கள இன்றைக்கி வேலைக்கு சேர்த்துக்கிறாங்க. அவங்க என்ன கேட்குறாங்கனாக்கா, ஸ்கில் செட்ஸ், என்ன மாதிரி ஸ்கில் செட்ஸ் உங்களுக்கு இருக்குது, திறன் என்ன மாதிரியான திறன்கள் உங்களிடம் இருக்கிறது என்பதை தான் எதிர்நோக்குகிறார்கள். அதனால் நீங்கள் உங்களுடைய திறனை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். அஃப்கோர்ஸ் அதுக்காக நீங்கள் படிக்க வேண்டாம் நான் சொல்ல. கல்லூரியில் படிக்கணும், உங்கள் எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்டில் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும், ப்ரோக்ராமிங்கெல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அது மட்டுமே போதாது என்பது தான் என்னுடைய கருத்து. எல்லா விதமான திறன்களை நீங்கள் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். நான் சொன்ன மாதிரி உங்கள் சீனியர், ஜூனியர், உங்களுடைய நண்பர்களுடன் பழங்குவதன் மூலம் இன்டர்பர்சனல் ஸ்கில்ஸ், சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ், இன்டர்வியூ ஸ்கில்ஸ், இந்த மாதிரி பல ஸ்கில்ஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் நீங்கள் வளர்த்துக்கணும். அதுக்கு செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ணணும். ஒரு நாளைக்கு 1 மணி நேரம் கம்பல்சரியாக செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ணணும். வீட்டில் சப்ஜெக்ட் சம்பந்தம் இல்லாத எந்த ஒரு தகவலையும் இன்றைக்கி தெரிந்து கொள்ள நிறைய இணையதளங்கள் இருக்கின்றன. There are a lot of websites which provide online courses, free online courses, including the Government of India's portals like SWAYAM and other portals, where you can go and learn any subject of your interest, which is completely free with video lectures and other things. Only if you need a certificate, they charge you some small fee. You don't even need to obtain a certificate. All you have to do is make use of these websites and enhance your skills. If you have good amount of skills, your employability, உங்களுடைய வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் வாய்ப்பு அதிகமாகிறது. அதனால் இந்த ஸ்கில் செட்ஸை நீங்கள் எல்லாம் வளர்த்துக்கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொண்டு, இந்த அருமையான நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்திருக்கும் சீனியர் மாணவர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் நன்றியும் தெரிவித்து, ஜூனியர் மாணவர்கள் உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்று அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. தேங்க்யூ சார். நன்றி ஐயா. True guidance is like a small torch in a dark forest. It does not show everything once, but it gives enough light for the next step to be safe. Let us request our lovable coordinator, Dr. M. Meenakshi Sundaram sir. We welcome you, sir. நெற்றிக்கண் திறந்தாலும் குற்றம் குற்றமே என்ற நக்கீரர் வரியில் வந்த நம் கல்லூரி ஒருங்கிணைப்பாளரை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். போற்றுதலுக்கும் பாராட்டுதலுக்குரிய நமது கல்லூரியின் நிர்வாக குழு தலைவர் அவர்களே, மரியாதைக்குரிய கல்லூரியின் செயலர் அவர்களே, மரியாதைக்குரிய நமது கல்லூரியின் முதல்வர் அவர்களே, மரியாதைக்குரிய கணிப்பொறியியல் அறிவியல் துறை தலைவி டாக்டர் வி பிரியா அவர்களே, எம்சிஏ டைரக்டர் டாக்டர் டி ஜெயசித்ரா அவர்களே, இருபால் கணிப்பொறித்துறை அறிவியல் பேராசிரியர் பெருமக்களே,
சீனியர் மாணவர்களே, சீனியர் மாணவர்களோடு இணைந்திருக்கும் ஜூனியர் மாணவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் எனது காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்வதில் நான் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். பொதுவாக கணிப்பொறி அறிவியல் துறையானது எந்த ஒரு விழாவாக இருந்தாலும் ஒரு குடும்ப விழா போன்று ஏற்பாடு செய்வார்கள். அந்த வகையில் இந்த புதியதோர் தின விழாவானது ஒரு குடும்ப விழா போன்று மிக சிறப்பான முறையில் ஏற்பாடு செய்துள்ளார்கள். அந்த வகையில் அனைத்து கணிப்பொறித்துறை பேராசிரியர்களுக்கும் மாணவ மாணவிகளுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கணிப்பொறி அறிவியல் துறை நமது கல்லூரிக்கு மிகவும் பெயர் போன துறை. ஏனென்று கேட்டால், நமது முதல்வர் அவர்கள் சொன்னது போல் தமிழ்நாட்டில் முதலில் கணிப்பொறி அறிவியலை தமிழகத்தில் அறிமுகப்படுத்திய கல்லூரி நமது கல்லூரி. இங்கே படித்து முடித்து சென்றுள்ள பல மாணவர்கள் பல உலகம் முழுவதும் பல முன்னணி நிறுவனங்களில் வேலை செய்து நமது கல்லூரிக்கு பெருமை சேர்த்து உள்ளார்கள். அந்த வகையில் நீங்கள் இந்த கணிப்பொறி அறிவியல் துறையை தேர்ந்தெடுத்து உள்ளீர்கள். நிச்சயமாக உங்களது வாழ்க்கை மென்மேலும் வளரும் என்று எந்தவித மாற்று கருத்தும் கிடையாது. இந்த துறையை நமது கல்லூரி நிர்வாகத்தினர் மிகவும் சிறப்பான முறையில் செயலாற்றி வருகின்றனர். குறிப்பாக இந்த துறையில் பிஎஸ்சி முதல் பிஹெச்டி வரை அனைத்து பாடப்பிரிவுகளும் நடைபெற்று வருகின்றன. முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களாகிய நீங்கள் பிஎஸ்சி முதல் பிஹெச்டி வரை அனைவரும் இங்கேயே பயில வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஜூனியர் மாணவர்கள் நீங்கள் அனைவரும் நன்றாக படிக்க வேண்டும். போட்டி பொறாமைகள் இருக்கக்கூடாது. போட்டி போடுங்கள், ஆனால் பொறாமைப்படாதீர்கள். இந்த இனிய விழாவானது சீனியர் மாணவர்களெல்லாம் ஒன்றிணைந்து ஜூனியர் மாணவர்களை வரவேற்கும் விழா. இந்த விழாவில் ஒன்றே ஒன்று நாம் கூறிக்கொள்கிறேன். நல்லவைகளை மட்டும் கற்றுக்கொள்ளுங்கள், தீயவைகளை ஒதுக்கிக் கொள்ளுங்கள். மேலும் நீங்கள் முதலாம் ஆண்டு மாணவர்கள் நீங்கள் உங்களது வகுப்பறைகள் தான் நீங்கள் வளருகிற இடம். நீங்கள் நிறையா ரோஜா பூக்கள் வேண்டுமென்றால் நீங்கள் நிறையா ரோஜா செடிகளை நட வேண்டும். அதுபோல் நீங்கள் அறிவாளியாக வேண்டுமென்றால் நீங்கள் நிறைய புத்தகங்களை படிக்க வேண்டும், தெளிவாக படிக்க வேண்டும், சிந்தித்து படிக்க வேண்டும். ஆகையால் மாணவ மாணவர்களே, விழித்து கொண்டிருக்கும் போதெல்லாம் படித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி இந்த விழாவை மிகவும் சிறப்பான முறையில் ஏற்படுத்தி செய்த அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். Staff, my dear students, good morning to all. It is great pleasure for me and great honor for me to stand before you to welcome the freshers of our college on behalf of college. The first thing is, in your life, whether newcomers or already seniors, have your questions in your mind always, because our college has, உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், இந்த இந்தியாவிலே குறிப்பாக தமிழ்நாட்டிலே முதலாக ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கொண்டு வந்த காலேஜ் நம்முடைய காலேஜ். அத்தகைய பாரம்பரியம் காலேஜில் நீங்கள் உள்ளே வந்திருக்கிறீர்கள். முதல் ஆண்டு மாணவர்களே, அத்தகைய பாரம்பரியம் அதற்கு முன் இன்ஜினியரிங் காலேஜிலே மட்டும்தான் இருந்தது. 1983 நம்மளுடைய ஃபவுண்டர் பிரின்சிபாலினுடைய ட்ரீம் ப்ராஜெக்டாக முதலில் இந்த கல்லூரியில் தொடங்கப்பட்டது. இன்று இந்த கோர்ஸ், இந்த ப்ரோக்ராம் இல்லாத காலேஜே இல்லை என்று சொல்லுகின்ற அளவிற்கு இது வளர்ந்திருக்கிறது என்றால், அதற்கு விதையை ஊன்றவர்கள் நம்மளுடைய ஃபவுண்டர் பிரின்சிபால் ஐயா அவர்கள். அவர்களை இந்த நேரத்தில் நிச்சயமாக நீங்கள் நினைவு கொள்ள வேண்டும். அவருடைய கேள்விதான், மாணவர்களுடைய எதிர்காலம் என்ற கேள்விதான் இப்படி ஒரு துறையை உருவாக்க ஊன்றுகோலாக இருந்தது. கேள்வி நீங்கள் மனத்தில் இருக்கின்ற பொழுதுதான் உங்களுடைய வளர்ச்சி நோக்கி செல்லுகின்றது. ஏனென்று சொன்னால், நான் யார் என்ற கேள்விதான்
ரமணன் என்ற மனிதனை மகரிஷியாக ஆக்கியது. திருவண்ணாமலையிலே மகரிஷியாக ஆக்கியது. கடவுள் எங்கே என்று கேட்ட நரேந்திரன் தான் பிற்காலத்தில் விவேகானந்தர் ஆனார் என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள். என்னுடைய வாழ்க்கையில் கூட ஒரு கேள்வி என்னை ஒரு கான்செப்ட் புரிந்து கொள்ளுகின்ற அளவிற்கு அது உயர்த்தியிருக்கிறது. நான் 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் மோஷன் என்று சொல்லுகின்ற நியூட்டன் விதிகளை பற்றி நடத்தி கொண்டிருந்தேன். அதில் 3ஆம் விதியை பற்றி அனைவருக்கும் தெரியும், நம் மாணவர்கள் அனைவருக்கும் தெரியும். எவரி ஆக்ஷன் ஹேஸ் an equal and opposite reaction என்று ஸ்கூலில் படித்திருப்பீர்கள். ஒவ்வொரு வினைக்கும் சமமான எதிர்வினை உண்டு என்று அந்த விதியை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொண்டிருந்தேன். அப்பொழுது ஒரு மாணவன் எழுந்தான் 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால். அந்த மாணவன், என் வாழ்க்கையில் நியூட்டன் லா ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு சார் அப்படின்னா. ஆயிடுச்சுன்னு கேட்டேன். சார், நான் இந்த பக்கம் இருந்து இந்த பக்கம் அன்பா திரும்பினா அந்த பக்கம் இருந்து எரிச்சலா பார்வை வருது சார் அப்படின்னா. அவன் சொன்ன வார்த்தை, நான் இந்த பக்கம் திரும்பினேன், ஒருவரை பார்த்தேன், அன்பாக பார்த்தேன், அவர் எரிச்சலாக பார்த்தார். நீங்கள் என்ன சொன்னீர்கள்? ஒவ்வொரு வினைக்கும் சமமான எதிர் திசையில் இருந்து வினை ஏற்படும் என்று சொன்னீர்கள். நான் அன்பாக பார்த்ததற்கு அன்பாக அல்லவா பார்க்க வேண்டும்? எரிச்சலாக பார்த்தால் அது நியூட்டன் லாவினுடைய 3rd லாவை இன்வாலிட் ஆக்குகிறது சார் அப்படின்னு ஒரு பையன் சேட்டான். நான் அதிர்ந்து போனேன். இதுக்கு எப்படி ஆன்சர் பண்றது? அந்த கேள்விக்கு எப்படி ஆன்சர் பண்றது? நான் என்னுடைய கொலீக்கெல்லாம் போய் டிஸ்கஸ் பண்ணேன். உங்களை ஓட்டுறதுக்காக கேள்வி கேட்டான் சார், ஒரு வக்கரமான கேள்வி இது, ஒரு மட்டமான கேள்வி இது. ஆனால் என் மைண்டில் ஓடிக்கொண்டே இருந்தது அந்த கேள்வி. நான் அன்பாக பார்த்தேன், எதிர் திசையில் இருந்து எரிச்சலான பார்வை வந்தது என்ற கேள்வி மட்டும் என் மனத்தில் ஓடிக்கொண்டே இருந்தது. பிறகு இரவில் நான் தூங்கும் பொழுதும் அந்த கேள்வி என்னிடம் ஓடிக்கொண்டே இருந்தது. அடுத்த நாள் என் மனைவி மார்க்கெட்டில் போய் காய்கறி வாங்கி கொண்டு வாருங்கள் என்றாள். மார்க்கெட்டில் காய்கறி வாங்குவதற்காக நான் சென்றேன். அங்கே ஒருவர் 10 கிலோ தக்காளி வேண்டும் என்று சொன்னார். அந்த வியாபாரியிடம் 5 கிலோ கல் மட்டும் இருந்தது. 5 கிலோ கல் வைத்து 5 கிலோ தக்காளி போட்டுவிட்டு, பிறகு அந்த 5 கிலோ கல்லையும் இந்த தக்காளியும் வைத்து 10 கிலோ தக்காளியை போட்டார். அப்ப 5 கிலோவுக்கான இணையான தக்காளி எங்கு எடுத்து சென்றாலும் 5 கிலோவாக இருக்கும். இந்த பூமியில் அந்த தக்காளி 5 கிலோ மெஷர் பண்ணி விட்டார்கள், அளவிடப்பட்டது. அந்த தக்காளியை நீங்கள் இந்த பூமியில் எங்கு எடுத்து சென்றாலும் 5 கிலோவாக இருக்கும், இல்லையா? நான் எண்ணி பார்த்தேன், இந்த தக்காளியை நீங்க பூமியில் எங்கு கொண்டு சென்றாலும் 5 கிலோ இருக்கும் என்று சொல்லுகிறார்களே, அப்ப அவ்வாறு அளவிட முடிகிறது என்றால் அன்பை அளவிட முடியுமா என்ற கேள்வி என்னுடன் தொடர்ந்தது. நான் சில நேரம் என் மனைவியை சாந்தப்படுத்துவதற்காக 50 கிலோ தாஜ்மஹால் என்று சொல்லுவேன். 50 கிலோ என்பது வெயிட் என்பது உங்களுக்கு தெரியும். தாஜ்மஹால் என்பது பியூட்டியை குறிக்கும். என்னை பொறுத்த மட்டில் என் மனைவி தாஜ்மஹாலாக தெரியலாம். ஆனால் நீங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது ஒரு பீப்பாய் என்று நீங்கள் சொல்லலாம். பியூட்டியாக தெரிந்த எனக்கு உங்கள் மனத்தில் தவறான கண்ணோட்டத்தை ஏற்படுத்தும். அப்படி என்றால் எதெல்லாம் அளவிடப்படுகின்றதோ, எதெல்லாம் மெஷர் பண்ணப்படுகின்றதோ அதற்கு மட்டும்தான்
இந்த பிசிக்கல் லா என்று சொல்லப்படுகின்ற நியூட்டன் லா வேலிட் ஆகும். பிசிக்கல் ஆப்ஜெக்ட் என்று சொல்லுகின்ற பொருள்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த நியூட்டன் தேர்ட் லா வேலிட் ஆகும். அன்பாக பார்க்கின்றோம் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது அன்பு என்பதற்கு அளவிட முடியாது. ஏனென்றால் திருக்குறளிலே சொல்லியிருக்கிறாள், அன்பிற்கு அடைக்கும் உண்டோ தாள், தாழ்பாவினாலும் அடைக்க முடியாது என்று சொல்லுகின்ற அளவற்ற அன்பை நீங்கள் கொண்டிருக்க வேண்டும். ஆனால் அளவோடு மெஷரபிள் குவான்டிட்டி பிசிக்கல் ஆப்ஜெக்டை படித்து நீங்கள் உங்களை முன்னேற்றிக் கொள்ள வேண்டும். அந்த நோக்கம் எவ்வாறு நிறைவேறும் என்றால் கேள்விக்கணைகளை நீங்கள் தொடுத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். அந்த கேள்விக்கணை கனல்களாக உங்களிடம் தொடர்ந்து கொண்டிருந்தால்தான் ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமாக பேசிக்கில் தொடங்கி ஃபோட்ரான், பாஸ்கல், சி பிளஸ், ஜாவா, இன்று பைத்தான், நாளை எதுவோ என்று புதிய புதிய லாங்குவேஜ் வந்ததனுடைய நோக்கம் கேள்விகளால் தான் என்று கூறி உங்கள் கேள்விகள், இன்று நீங்கள் கேட்கும் கேள்விகள் எப்படி நரேந்திரனை விவேகானந்தன் ஆக்கியதோ அதை போல உங்களை மேலும் மேலும் கொண்டு செல்லும் என்று வாழ்த்துகின்றேன். மேலும் இப்பேற்பட்ட விழாவை ஏற்பாடு செய்த உங்கள் துறை தலைவர் அவர்களையும், கோஆர்டினேட்டர் செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் அவர்களையும், நிர்வாகத்தையும் இந்த நேரத்தில் நன்றியுடன் பாராட்டுகளுடன் கூறிக்கொண்டு என்னுடைய சிறிய உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். பங்கு put the song. அச்சா ஆளான நாள் முதல்ல யாரையும் நினைச்சதில்ல. மாமா நான் உங்களுக்கு வாக்கப்பட ஆசைப்பட்டேன், வேணான்னு சொல்லுறீங்களே, சும்மா வெறும் வாயே மெல்லுறீங்களே. அடியில் கட்டிக்கிட்டா சித்திரைக்கு புள்ள வரும். ஆகாது ஆகாது மச்சானே, இது தோதான தை மாசம் மச்சானே. ஆகாது ஆகாது மச்சானே, இது தோதான தை மாசம் மச்சானே. இப்ப நிலைமை முன்ன மாதிரி இல்ல, காலம் மாறி போச்சு. ஏய் நீ வா, நீங்க வா. ஏய் அர்ரா. நாட்டு குத்து விளக்கு, குல விளக்கு, அகல் விளக்கு, சிமிலி விளக்கு, காடா விளக்கு, தெரு விளக்கு. முத்து முத்தா பெஞ்ச மழை தன்னே நானே, அந்த மூங்கிலில தொங்குதடி தன்னே நானே. முத்து மழை பறிச்சு தாடா தன்னே நானே, நான் முப்பத்தியா போட்டுக்குவேன் தன்னே நானே. வெள்ளி வரும் நேரத்திலே தன்னே நானே, நீ வெடிகட்டி வந்துடடி தன்னே நானே. வெட்டி கட்டி வந்தீடா தன்னே நானே, இந்த வேலப்பைய வேடிக்கப்பா தன்னே நானே. எழி வச்சு என் உசுரை எட்டி பார்க்காத, என் மிசமுளில் சிக்கிச்சு பட்டு பாட. சோள சோள விவசாயம் பண்றது எனக்கு ஆசை இல்லை.
பேராசை. பேசிக்கிட்டே இருந்தா என்னடா அர்த்தம்? எது பெருசுன்னு அடிச்சு சக்களத்து பேரை சொல்லி சமத்துல நீ புலம்புறே சம்பாதிச்ச காசு பணத்தை அவளுக்கு தரே அள்ளி கொடி அவன் கொடுக்கிற சொகத்தையும் துணி கொடுக்கிற கிட்ட வந்த கட்டாது தள்ளித்தான் படுக்கிற அடி உன்ன மாத்த ஒரு வார்த்தை போய் தான் சொன்னேன் உனக்காக இனிமேல தவமா கிடப்பேன் கொழுந்து வெத்தலை எடுத்து எடுத்து காத்து மண்டைய சுருட்டி போட்டு அடி எடைய குலுக்கி ஆட்டு எந்த பழையும் தாண்டி என்ன சிரிக்காது பழைய கதைய மாத்து நான் மலைய கடந்த காத்து எந்த தொகையும் மீறி குறுக்க நிக்காது மதம் கொண்ட யானை என்ன செய்யும் தெரியுமா? இனம் கொண்ட சிங்கத்திடம் தோற்று ஓடு ஓடு ஓடு. தொட்டாலையா விட்டாத தொட்டா தூக்கின்னு தொட்டாத தொட்டா கத்துன்னு மிரட்டாத அப்புறம் படுத்துக்குவேன் சொட்டால தொட்டாலையா விட்டாத தொட்டா தூக்கின்னு தொட்டாத தொட்டா கத்துன்னு மிரட்டாத அப்புறம் படுத்துக்குவேன் பண்ணுவோமா தொந்தடத்தம் 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 போடு இல்ல பழுத்து வச்சிரு பல 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 பலன்னு பல 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 வாய்ப்பில்ல ராஜா ஜோப்டா பொரட நீதான் மச்சா மல்ச்சோ சமயா சூப்பரா நச்சின்னு நறுக்கின்னு கெத்தா கலாசலா கில்ட்டா ஷோவா ஐயோயோ அவுலா ஐயோயோ யூலா ஆஹா ஓ ஏ ஐடிங்க கோபப்படாதீங்க சார் என்கிட்ட எல்லாம் கோபப்படுறதுனால 10 பைசாவுக்கு பிரயோஜனம் இல்ல என்கிட்ட எல்லாம் கொஞ்சம் கூலிங்கா நடந்துக்கங்க பச்சிகளாம் அம்மா பறவைகளாம் கத்தினம் வேதை பறவைகளாம் சொல்லமா சொல்லு பலவிதமாய் வந்து ரங்குதம்மா உங்களுக்கு பெயின் எங்கெல்லாம் இருக்கு? ஏப்பா இது ஹாஸ்பிட்டலா இல்ல கூத்தாடுற குடோனா? சார் ஒரு நிமிஷம் சார், கொஞ்சம் கும்மி வச்சுக்கிறேன். நான் கேட்டது ஆனா அவர் எனக்கு கொடுத்தது இது என்ன பிரமாதம்? இது விட பெசலைட் ஒண்ணு இருக்கு. Hello, musicians.
யார் இடத்துல வந்து யார் சீனை போடுறது செஞ்சிருவேன். Dance Station 2. The new I open my mouth. என்ன பாக்குது பார். எனக்கு ஆத்து அடக்கலக்க. உள்ளுக்குள்ள பூவுகிரேடி. மன்னாரப்பேட்டையில ஒரு பப்பால ஏங்கிடுச்சா, பொல்லாத காதல் வர அதுல பட மாறிடுச்சா, கருஞ்செல்லாம் கண்ணாடி ஊடாச்சா, விரல் பட்டாலே ஐஸ்கிரீமும் சூடாச்சா, செல்லெல்லாம் வயலண்ட் மோடாச்சா, ஜகமே ஜாலியாச்சா. மன்னாரப்பேட்டையில ஒரு பப்பால ஏங்கிடுச்சா. சிறிதம் பண்ணி வச்ச ஈர துணி பொல்லு இருக்கு இடுப்பு, இந்த இடுப்பு நண்டு சுப்பெடுத்து 2 பேருக்கு செத்துக்கிட்டா, எம்மாத்துக்கு மேயாட்டம் ஒண்ணு போட்டுக்கிட்டா. நடத்துங்க, நடத்தாம போங்க. நீங்க கரகத்தை தூக்குங்க, தூக்காம போங்க. ஆனா எங்களுக்கு ஆடலும்பா நிகழ்ச்சி போட்டே ஆகணும், போட்டே ஆகணும். को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के और द रजनी फैन डोंट मिस द चांस और द रजनी फैन डोंट मिस द चांस. ஒரு தல காதல தந்த இந்த தருதல மனசுக்குள் வந்த, ஒரு தல காதல தந்த இந்த தருதல மனசுக்குள் வந்த, காதலிக்க கைடு இல்ல சொல்லி தர வாவாத்தி, சேர்த்து வச்ச ஆசையெல்லாம் அள்ளி தர வாவாத்தி, ஏ உசுர ஓ உசுர தார கை மாத்தி, அடியாத்தி இது என்ன ஃபீலு, ஒன்னால நான் ஃபீலு, பிடிக்காம ஓட்டு நரியில இனிமே நான் ஓ ஆளு, அடியாத்தி இது என்ன ஃபீலு, ஒன்னால நான் ஃபீலு, பிடிக்காம ஓட்டு நரியில இனிமே நான் ஓ ஆளு. இது என்னோட வீட்டு பக்கத்துல இருக்கிற எஸ்டி பூத் நம்பர். ஏதாவது இருந்ததுன்னா பாக்கெட்டில் ஓ ஹீரோ பேனானே மனசார உன்னோட ஃபேனானே, கொஞ்சம் பார்க்கணும் கைகள் கோர்க்கணும், ஜோடி சேர்ந்து லவ்வசாக ஊர சுத்தணும், பேண்டு வாசிச்சு கிராண்டா மேரேஜ் கெட்டி மேளம் எங்கோ கேட்கணும். இது என் ஜாதகம். நீங்க வீட்ல உங்க அம்மா கிட்ட பேசிட்டு சொன்னீங்கன்னா இனிமே நான் ஓ ஆளு, அடியாத்தி இது என்ன ஃபீலு, ஒன்னால நான் ஃபீலு. ராசா ராசா யா மன்மத ராசா, தனியா எங்குது ரோசா,
கொஞ்சம் சேர்த்துக்க ராசா. என்ன நீ எங்க வச்ச ராசா 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 மன்மத ராசா லேசா 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 ஆகுது லேசா ராசா 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 மன்மத ராசா லேசா 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 ஆகுது லேசா பதுக்கி வச்ச ராசா 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 மன்மத ராசா லேசா 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 ஆகுது லேசா ராசா 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 மன்மத ராசா லேசா 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 ஆகுது லேசா மன்மத ராசா கண்ணி மரசா துள்ளாதே கண்ணுல லேசா வித்து பிடிச்சு நின்னானே